Hello and welcome to my channel Incredible Biology. I Nidhi Joshi, working as Assistant Professor in Dr. Subhash Science College, Junagadh. Welcome you all, my dear students, and who is watching this video tutorial. I hope you all are well and good at your homes in this COVID-19 situation. As we all know, in this COVID-19 situation, we are not able to teach you into the classroom and you all are not able to come at the college. So, we find a way to teach you, to reach you and to teach you by this platform. So now we get into today's topic. In previous tutorials, we are started Unit 1, Systematics, various phylums, classification, there are various examples. In last previous tutorial, we are studying superphylum Aschelminthes with its general characteristics, its phylums, its class, up to order and up to class. In this tutorial, we are studying about phylum Annelida with its general characteristics, its classes, up to order, classification chart, up to order, and with various examples. So now we get into today's topic, phylum Annelida. Name of a phylum Annelida was first coined by Lamarck for the higher segmented worm. લામાર્ક નામના સાયન્ટિસ્ટ દ્વારા ફાઇલમ એનેલિડા છે એ પહેલી વાર નામ આપવામાં આવ્યું છે હાયર સેગમેન્ટેડ વોર્મ. આપણે પ્રીવિયસ ટ્યુટોરિયલની અંદર જેમ જોઈ ગયા કે મેટામેરિઝમ છે એ એનેલિડા ફાઇલમની એક પેક્યુલારિટી કહી શકીએ કે રિપીટેડ મેટામિયર્સ જેની અંદર જોવા મળે છે એવા બધા જે હાયર સેગમેન્ટેડ વોર્મ છે એને આપણે આની અંદર રાખીએ છીએ. એને લામાર્કે લેટિન વર્ડ અને ગ્રીક વર્ડ, લેટિન વર્ડ એન્યુલસ એની ઉપરથી લિટલ રિંગ અને ગ્રીક વર્ડ ઇયોટ્સ પરથી ફોર્મ એવી રીતે ભેગું કરી અને એનેલિડાના એનિમલ છે. એક એનિમલ તમે લોકો ટાઈપ સ્ટડી કરી ગયા છો જેનું એવું અર્થવોર્મ જે છે તમે એનું બોડી જોયું હોય તો સેગમેન્ટેડ બોડી તમને બહારથી એ સેગમેન્ટ જે બહાર દેખાય છે એ જ સેગમેન્ટ અંદર પણ છે એ કન્ટિન્યુ થયેલા છે એટલા માટે એન્યુલસ લિટલ રિંગ ફોર્મનું જેનું આખું બોડી છે એવા દરેક એનિમલને લામાર્કે એનેલિડા ફાઇલમની અંદર છે એ મૂકેલા છે. In general, annelids are elongated, bilaterally symmetrical and highly organized animal. General જોઈએ તો elongated છે, લાંબા છે, bilaterally symmetrical છે, highly organized animal છે, in which the organs have grouped into a definite system. હવે organ grade organization માંથી organ system grade of organization માં animal છે એ evolved થાય છે આગળના ફાઇલમ કરતા, એસ્કેલમિન્થીસ સુપર ફાઇલમ કરતા. ઓર્ગન્સ માંથી એક ડિફાઇનાઇટ અને હાઈલી ડેવલપ્ડ એવી સિસ્ટમ છે એ બનતી જાય છે. appearance of metamerism represents their greatest advancement so that they are called segmented worm in order to distinguishing them from flatworm and roundworms. Flatworm platyhelminthes and roundworms nematoda. મેટામેરિઝમનું જે અપિયરન્સ છે એ એનું હાયર અને ગ્રેટર એડવાન્સમેન્ટ છે સેગમેન્ટેડ વોર્મ તરીકેનું ઇન ઓર્ડર ટુ ડિસ્ટિંગ્વિશિંગ ધેમ ફ્રોમ પ્લેટીહેલ્મિન્થીસ. ફ્લેટવોર્મ કરતા અલગ અને રાઉન્ડ વોર્મ કરતા બી અલગ જે મેટામેરિઝમ એની અંદર જોઈ શકીએ છીએ એટલા માટે આપણે એને સેગમેન્ટેડ વોર્મ્સ કહીએ છીએ. Their paired appendages when present and never jointed. એની પાસે પેડ એપેન્ડેજીસ આવેલા છે, પ્રેઝન્ટ છે પણ કોઈ દિવસ જોઈન્ટેડ નથી. જોઈન્ટેડ એપેન્ડેજીસ એઝ યુ ઓલ નો આર્થ્રોપોડાનું કેરેક્ટર છે તો એનેલિડામાં તો નહીં જ હોય એટલા માટે પેડ એપેન્ડેજીસ છે પણ નેવર જોઈન્ટેડ એપેન્ડેજીસ નથી. Their coelom, nephridia and civilization are better developed than those of the unsegmented worm. coelom છે એ ફર્સ્ટ ટ્રુ સિલોમેટિક એનિમલ જેને કહીએ એવા એનિમલ છે એનેલિડા. એટલે સિલોમમાં નેફ્રિડિયા અને સિફિલાઇઝેશન એટલે નર્વસ સિસ્ટમમાં બહુ બેટર ડેવલપમેન્ટ છે બીજા બધા અનસેગમેન્ટેડ વોર્મ્સ એટલે પ્લેટીહેલ્મિન્થીસ અને એસ્કેલમિન્થીસ કરતાં થોડું વધારે એડવાન્સમેન્ટ અને બેટર ડેવલપમેન્ટ છે એ એનેલિડ્સની અંદર જોવા મળે છે. They are the first animal to have a closed vascular system. એક માર્કનો પ્રશ્ન છે કે એવો કયો પહેલો ફાઇલમ છે જેની અંદર ફર્સ્ટ ક્લોઝ વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ આવે છે તો એની અંદર શું આવશે
annelids. Nervous system is fundamentally similar to that of arthropoda and embryology is not much different from the mollusca. Arthropoda, mollusca, annelida ના ફર્ધર એના પછીના ફાઇલમ્સ છે, પણ નર્વસ સિસ્ટમ છે એ ફંડામેન્ટલી આર્થ્રોપોડા જેવી સિમિલારિટીઝ છે, જ્યારે એમ્બ્રિયોલોજી છે એ બહુ ડિફરન્ટ મોલ્યુસ્કા કરતા નથી. એટલા માટે થોડી ઘણી સિમિલારિટીઝ અને થોડી ઘણી ડિસસિમિલારિટીઝ છે એ એનેલિડ્સની અંદર આવે છે. હવે આપણે એના જનરલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ જોઈએ તો મોસ્ટલી એક્વેટિક, સમ ટેરેસ્ટ્રિયલ, બરોઈંગ એન્ડ ટ્યુબિકોલસ, સમ કોમન્સાલ ઓર પેરાસાઇટ. મોસ્ટલી બધા એનિમલ છે એક્વેટિક છે, કોઈક એનિમલ છે તમને ટેરેસ્ટ્રિયલ ફોર્મ્સમાં જોઈ શકે છે. એની લાઈફ હિસ્ટ્રી કેવી છે તો કે બરોઝમાં રહે છે અને ટ્યુબ બનાવીને રહે છે. ટ્યુબિકોલસ મીન્સ ટ્યુબ બનાવીને ટ્યુબની અંદર રહેતા હોય, અને બરોઝ એટલે દર બનાવીને ભોણમાં રહે છે એવા. સમ કોમન્સાલ બતાવે છે, સિમ્બાયોસિસ રિલેશનશિપ બતાવે છે બીજા એનિમલ સાથે, અને કેટલાક લીચીસ જેવા એનિમલ છે એ બધા પેરાસાઇટ્સ છે, એક્ટોપેરાસાઇટ્સ છે. જનરલી એનેલિડ્સ બધા એક્ટોપેરાસાઇટ્સ છે, એન્ડોપેરાસાઇટ્સ બહુ ઓછા જોવા મળે છે. બોડી ઇલોંગેટેડ, બાયલેટરલી સિમેટ્રિકલ, ટ્રિપ્લોબ્લાસ્ટિક, ટ્રુલી સિલોમેટ, એકદમ ટ્રુ સિલોમ વાળી, એન્ડ મેટામેરિકલી સેગમેન્ટેડ ઇન્ટુ સિમિલર મેટામેર. બોડી ઇલોંગેટેડ છે, બાયલેટરલ સિમેટ્રી બતાવે છે, 3 જર્મિનલ લેયરમાંથી ડેવલપમેન્ટ થયેલું છે, એન્ડોડર્મ, એક્ટોડર્મ, મિઝોડર્મ. ટ્રુ સિલોમ ધરાવતા પહેલા એવા એનિમલ છે એટલે ટ્રુલી સિલોમેટ એની બોડી છે, અને મેટામેરિકલી સેગમેન્ટેડ અને સિમિલર મેટામેયર છે, અને એની અંદર જે રિપીટ થાય છે એવા બધા સ્ટ્રક્ચર પણ છે એ સિમિલર છે, એટલા માટે સિમિલર મેટામેરિઝમ છે બતાવે છે. એની પેક્યુલારિટી ઓફ ધીસ ફાઇલમ, એનેલિડાની પેક્યુલારિટી એનું મેટામેરિઝમ છે. તમે ફર્ધર ડિટેલમાં ભણશો, એ છતાંય હું તમને કહી દઉં છું કે એનેલિડા ફાઇલમની પેક્યુલારિટી જે છે એ શું છે, એનું મેટામેરિઝમ છે. ચલો તમે લોકો નોટ અને પેન લઈને બેસજો, એટલે ક્યારેક આમાં જે નથી લખેલું એ હું બોલતી જાઉં તો તમે લોકો લખતા જાઓ, નોટ ડાઉન કરતા જાઓ, તો એ તમને લોકોને વાંચવા થશે. જેવું હું ક્લાસમાં કહું છું એવું જ હું અહીં બી કહું છું, ઓનલાઈન પણ એવી જ રીતે કરાવું છું જેવી રીતે ક્લાસમાં કરાવું છું. Epidermis of a single layer of columnar epithelial cells covered externally by a thin cuticle not made up of chitin. Epidermis છે એ સિંગલ લેયર નું બનેલું છે, જેની અંદર કોલમનર એપિથેલિયલ સેલ્સ નું બનેલું એપિડર્મિસ છે. કવર્ડ એક્સટર્નલી બાય ક્યુટિકલ, એકદમ થ્યુન ક્યુટિકલ થી એક્સટર્નલી કવર્ડ થયેલું છે, અને કાઇટિન નું બનેલું એનું એ એક્સટર્નલી લેયર નથી, ક્યુટિકલ નું બનેલું છે, કાઇટિન નું બનેલું નથી. ક્યુટિકલ અને કાઇટિન બે અલગ અલગ કવરિંગ્સ છે. કાઇટિનિયસ કવરિંગ છે એ આર્થ્રોપોડા ફાઇલમની અંદર આવશે, ક્યુટિકલનું કવરિંગ છે એ એનેલિડા ફાઇલમની અંદર આવશે. આ વસ્તુ યાદ રાખજો. બોડી વોલ ડર્મોમસ્ક્યુલર, ડર્મિસમાંથી ડેવલપ થયેલા મસલ્સ છે, એટલે બોડી વોલ એની ડર્મોમસ્ક્યુલર ટાઈપની છે. આઉટર ફાઇબર સર્ક્યુલર અને ઇનર લોન્જિટ્યુડિનલ ફાઇબર્સ. આઉટર મસલ ફાઇબર છે સર્ક્યુલર ફાઇબરના બનેલા છે, ઇનર લોન્જિટ્યુડિનલ ફાઇબર્સના બનેલા છે. લોકોમોટરી ઓર્ગન્સ આર સેગમેન્ટલી રિપીટેડ. મેટામેરિઝમ છે, મેટામેરિઝમનો મિનિંગ જ છે કે દરેક સેગમેન્ટમાં દરેક ઓર્ગન છે એ રિપીટ થતા હોવા જોઈએ. લોકોમોટરી ઓર્ગન્સ છે એ સેગમેન્ટલી રિપીટ થાય છે. કાઇટિનિયસ બ્રિસ્ટલ્સ કોલ્ડ સીટે ઓર ચીટે. સીટે અથવા તો ચીટે, આગળના ટ્યુટોરિયલ્સમાં આપણે જેમ જોયું કે નેરીસ છે એની ઉપર તમને સીટે અથવા તો ચીટે એક જ સેગમેન્ટમાંથી એક કરતા વધારે હેર્સ જેવા સ્ટ્રક્ચર અને બ્રિસ્ટલ્સ દેખાય છે, અને કાં તો સીટે અથવા તો ચીટે એમ્બેડેડ ઇન સ્કિનની અંદર એમ્બેડ થયેલા હોય એવા લોકોમોટરી ઓર્ગન છે. મે બી બોર્ન બાય લેટરલ ફ્લેશી એપેન્ડેજીસ ઓર પેરાપોડિયા. કાં તો ફ્લેશી એપેન્ડેજીસ છે અથવા તો પેરાપોડિયા છે એ એની અંદર જોઈ શકીએ છીએ. સિલોમ ટ્રુ સિલોમ છે, સીઝોસિલસ ટાઈપની સિલોમ છે. આગળના ટ્યુટોરિયલમાં ભણી ગયા સિલોમના ટાઈપ્સ અને સિલોમ કેવી છે. તમને યાદ ન હોય તો ફરીથી એ જોઈ આવજો. મોસ્ટલી વેલ ડેવલપ્ડ એક્સેપ્ટ ઇન લીચીસ. બહુ મોસ્ટલી સિલોમ છે બહુ વેલ ડેવલપ્ડ છે, લીચીસ સિવાય. યુઝ્યુઅલી ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ કમ્પાર્ટમેન્ટ્સ બાય ટ્રાન્સવર્સ સેપ્ટા. અંદર જે સેગમેન્ટેશન અંદર બી જે કન્ટિન્યુ થાય છે, બહાર એક્સટર્નલ સેગમેન્ટેશન છે, અંદર જે સેગમેન્ટેશન કન્ટિન્યુ થાય તો એ ટ્રાન્સવર્સ સેપ્ટા એને નામ આપેલું છે. દરેક કમ્પાર્ટમેન્ટ છે એ ટ્રાન્સવર્સ સેપ્ટાથી અલગ થાય છે. લીચ સિવાય બાકી બધા સીઝોસિલસ ટાઈપની એની ટ્રુ સિલોમ જોવા મળે છે. એના પછી સિલોમિક ફ્લુઇડ વિથ સેલ્સ ઓર કોર્પસ્કલ. સિલોમિક ફ્લુઇડ છે બ્લડ વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમની અંદર જે સિલોમિક ફ્લુઇડ છે એ સેલ્સ અને કોર્પસ્કલ્સ નું બનેલું છે. ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ સ્ટ્રેટ અને કમ્પ્લીટ છે. આગળ ટાઈપ સ્ટડી તમે લોકો
પહેલા સેમેસ્ટરની અંદર ભણી ગયા તો અર્થવર્મની ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ તમે ભણ્યા છો, એની એલિમેન્ટરી કેનાલ એકદમ સ્ટ્રેટ અને કમ્પ્લીટ છે. માઉથ ટુ એનસ એની એલિમેન્ટરી કેનાલ કમ્પ્લીટ થાય છે. માઉથ ટુ એનસ હોય એટલે એલિમેન્ટરી કેનાલ કમ્પ્લીટ છે. ડાયજેશન એન્ટાયરલી એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર, એક સિસ્ટમની અંદર છે ડાયજેશન થાય છે. હવે સેલની અંદર ડાયજેશન નથી થતું એટલે ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર ડાયજેશન આપણે નહીં કહી શકીએ. સિસ્ટમની અંદર ડાયજેશન થાય છે એટલે એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર ટાઈપનું ડાયજેશન છે એ જોવા મળે છે. પછી બ્લડ વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ ક્લોઝ ટાઈપની, બ્લડ વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ ક્લોઝ ટાઈપની છે. રેસ્પિરેટરી પિગમેન્ટ તરીકે શું આવેલું છે? હિમોગ્લોબિન અથવા તો ઇરિથ્રોક્રુઓનિન જે બ્લડ પ્લાઝમાની અંદર ડિસોલ્વ થયેલા છે. ક્લોઝ ટાઈપનું બ્લડ વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ આવેલું છે. એની સિવાય રેસ્પિરેટરી પિગમેન્ટ તરીકે એની પાસે કાં તો હિમોગ્લોબિન અથવા તો ઇરિથ્રોક્રુઓનિન છે જે બ્લડ પ્લાઝમાની અંદર ડિસોલ્વ થયેલા છે. રેસ્પિરેશન કેવી રીતે કરે છે? બાય મોઇસ્ટ સ્કિન ઓર ગિલ્સ ઓર પેરાપોડિયા એન્ડ હેડ. કાં તો પેરાપોડિયા થ્રુ રેસ્પિરેશન થાય છે અથવા તો હેડ થ્રુ, અથવા તો એની સ્કિન જે એકદમ મોઇસ્ટ અને ચીકણી હોય એના થ્રુ, અથવા તો પાણીમાં રહેતા હોય તો ગિલ્સ થ્રુ છે એ રેસ્પિરેશન કરે છે. એના પછીનો પોઈન્ટ જોઈએ તો એક્સક્રીટરી સિસ્ટમ કન્સિસ્ટિંગ ઓફ મેટામેરિકલી ડિસ્પોઝડ કોઇલ્ડ ટ્યુબ કોલ્ડ નેફ્રિડિયા. દરેક સેગમેન્ટની અંદર એક નેફ્રિડિયા રિપીટ થાય છે, પેર્ડ ઓફ નેફ્રિડિયા રિપીટ થાય છે. મેટામેરિકલી ડિસ્પોઝડ કોઇલ્ડ ટ્યુબ, દરેક સેગમેન્ટની અંદર છે એ ડિસ્પોઝડ કોઇલ્ડ ટ્યુબ આવેલી છે જેને નેફ્રિડિયા કહીએ છીએ. એક્સક્રીટરી ઓર્ગનમાં એનેલિડા પાસે નેફ્રિડિયા આવેલું છે. નર્વસ સિસ્ટમ with a pair of cerebral ganglia and a double ventral nerve cord bearing ganglia and lateral nerves in each segment. નર્વસ સિસ્ટમમાં પેર ઓફ સેરેબ્રલ ગેંગ્લિયા અને બ્રેઇન આવેલું છે. એની સિવાય ડબલ વેન્ટ્રલ નર્વ કોડ આવેલી છે જે દરેક સેગમેન્ટમાં ગેંગ્લિયા અને લેટરલ નર્વ્સ છે એ દરેક સેગમેન્ટની અંદર લેટરલ નર્વ જાય છે. દરેક સેગમેન્ટમાં એક ગેંગ્લિયા, પેડ ઓફ ગેંગ્લિયા, અને દરેક ગેંગ્લિયામાંથી નર્વ્સ, લેટરલ નર્વ્સ નીકળે છે જે દરેક સેગમેન્ટને ઇનર્વેટ કરે છે. એટલે નર્વસ સિસ્ટમ છે એ ડેવલપ્ડ નર્વસ સિસ્ટમ આવેલી છે. સેન્સરી ઓર્ગન્સ ઇન્ક્લુડ ટેક્ટાઇલ ઓર્ગન્સ, ટેંગો રિસેપ્ટર્સ અથવા તો ટચ રિસેપ્ટર, ટેસ્ટ બર્ડ, સ્ટેટોસાઇટ્સ, ફોટો રિસેપ્ટર, લાઇટ રિસેપ્શન કરી શકે એવા સેલ્સ, અને સમટાઇમ્સ આઈઝ વિથ લેન્સીસ ઇન સમ. આટલા બધા આ બધી ટાઈપના સેન્સરી ઓર્ગન્સ છે એ એનેલિડ્સની અંદર જોવા મળે છે. ટેક્ટાઇલ ઓર્ગન છે, ટચ સેન્સિટિવ, ટેસ્ટ બર્ડ, સ્ટેટોસાઇટ્સ, ફોટો રિસેપ્ટર છે, લાઇટ સેન્સિટિવ છે, અને ઘણીવાર આઈઝ આવેલી છે તો લેન્સીસ છે એ આઈઝની અંદર છે જોવા મળે છે. હર્માફ્રોડાઇટિક ઓર સેક્સિસ સેપરેટ, કાં તો એનિમલ છે મેલ ફિમેલ બોથ ધ રિપ્રોડક્ટિવ ઓર્ગન્સ ધરાવે છે અથવા તો મેલ ફિમેલ છે એ સેપરેટ છે. અને ક્લીવેજ છે એ સ્પાઇરલ અને ડેટર્મિનેટ ટાઈપનું ક્લીવેજ છે એ જોવા મળે છે. ડેવલપમેન્ટ છે ડાયરેક્ટ અથવા તો ઇનડાયરેક્ટ છે. જ્યારે ડાયરેક્ટ ડેવલપમેન્ટ છે ત્યારે એગમાંથી સીધું હેચ થઈને એનિમલ છે બહાર આવે છે. એની સિવાય જો લાર્વલ ફોર્મમાં ઇનડાયરેક્ટ ડેવલપમેન્ટ છે, લાર્વા હોય વેન પ્રેઝન્ટ ઇટ ઇઝ ટ્રોકોફોર. એનેલિડાનો લાર્વા છે, ટ્રોકોફોર લાર્વા છે. 1 માર્કનો ક્વેશ્ચન છે, એનેલિડનો લાર્વાનું નામ આપો તો કે ટ્રોકોફોર લાર્વા. રીજનરેશન કોમન છે. ઘણી બધી એનેલિડ્સની સ્પીસીસ છે જેની અંદર રીજનરેશન પાવર છે એ જોવા મળે છે, એટલે રીજનરેશન છે એ કોમન છે. પછી ક્લાસિફિકેશન ચાર્ટ ઓફ એનેલિડા આપણે જોઈએ. ક્લાસિફિકેશન ફર્ધર એનેલિડ્સનું. About 8,700 known species of Annelida are divided into 4 main classes, primarily on the basis of the presence or absence of parapodia, setae, metameres and other morphological features. About 8,700 Annelids ની સ્પીસીસ છે એ નોન છે જેને મેઇન 4 ક્લાસીસમાં ડિવાઈડ કરેલી છે. શેની ઉપર ડિવાઈડ કરેલી છે? ઓન ધ બેઝિસ ઓફ પ્રેઝન્સ એન્ડ એબ્સન્સ ઓફ પેરાપોડિયા, સીટે, મેટામિયર્સ અને બીજા મોર્ફોલોજીકલ ફીચર્સ. જનરલી લોકોમોટરી ઓર્ગન્સ છે એ કેવી રીતે ડેવલપ થયેલા છે એના ઉપર એનેલિડાનું ક્લાસિફિકેશન આપણે કરીએ છીએ. ફાઇલમ એનેલિડા પહેલો ક્લાસ છે ક્લાસ પોલીચીટા, સેકન્ડ ક્લાસ છે ક્લાસ ઓલિગોચીટા, થર્ડ ક્લાસ છે ક્લાસ હિરુડિનિયા. SYBSE સુધી તમે લોકો આ 3 ક્લાસ ભણ્યા છો. ફાઇલમ એનેલિડા એના 3 ક્લાસ છે, પોલીચીટા, ઓલિગોચીટા અને હિરુડિનિયા. ચોથો ક્લાસ છે આર્કી એનેલિડા. આર્કી મીન્સ ફર્સ્ટ, જે પહેલા વહેલા એનેલિડ્સ જોવા મળેલા છે એને આપણે આર્કી એનેલિડા કહીએ છીએ. ક્લાસ પોલીચીટા, ગ્રીક વર્ડ પોલિપ્સ મીન્સ મેની ઓર ચીટે, હેર. એક જ સેગમેન્ટ, એક મેટામર ઉપર ઘણા બધા ચીટે ઓર હેર છે પ્રેઝન્ટ છે તો એવા એનિમલને આપણે પોલીચીટા કહીએ છીએ.
ઓલિગોચીટા, ઓલિગોસ ગ્રીક વર્ડ ઉપરથી ઉતરેલો વર્ડ છે. ગ્રીક વર્ડ ઓલિગોસ મીન્સ ફ્યુ, ચીટે મીન્સ હેર. એક સેગમેન્ટ ઉપર ઘણા ફ્યુ એવા, આમાં ઘણા બધા વર્ડ છે, આમાં થોડા ઓછા હેર્સ છે જોવા મળે છે. હિરુડિનિયા, લેટિન વર્ડ હિરુડો, જેનો મિનિંગ થાય છે લીચ. જનરલી સેંગ્વિવોરસ એનિમલ છે, એક્ટોપેરાસાઇટ્સ છે જનરલી. સેંગ્વિવોરસ એટલા માટે કારણ કે બ્લડ સકિંગ એક્ટોપેરાસાઇટ્સ છે, ફૂડ તરીકે બ્લડનો જ યુઝ કરે છે, એટલા માટે એને સેંગ્વિવોરસ કીધું છે. અને આર્કી એનેલિડા, ગ્રીક વર્ડ આર્કી મીન્સ ફર્સ્ટ જે એનેલિડા ડેવલપ થયા છે એવા બધા એનેલિડાને આર્કી એનેલિડા કીધા છે. એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ તો પોલીચીટાનું એક્ઝામ્પલ છે નેરિસ, ઓલિગોચીટાનું એક્ઝામ્પલ છે લુમ્બ્રિકસ, હિરુડિનિયાનું એક્ઝામ્પલ છે પોન્ડોબડેલા, ઇઝ અ ટાઈપ વન સ્પીસીઝ ઓફ લીચ. હવે ફર્ધર એક ક્લાસના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે એ આપણે જોતા જઈએ. પહેલો ક્લાસ છે પોલીચીટા. ગ્રીક વર્ડ પોલિપ્સ, મેની, ચીટે, હેર ઉપરથી ઉતરાવેલું છે. ચીફલી મરીન, સમ ઇન ફ્રેશ વોટર. ઘણી બધી જે સ્પીસીઝ છે મોસ્ટલી મરીનમાં જોવા મળે છે, થોડી સ્પીસીઝ છે ફ્રેશ વોટરની અંદર છે. સેગમેન્ટેશન ઇન્ટરનલ અને એક્સટર્નલ, એનું સેગમેન્ટેશન છે જેટલું ઇન્ટરનલ એટલું જ એક્સટર્નલ સેગમેન્ટેશન છે જોવા મળે છે. હેડ એકદમ ડિસ્ટિંક્ટ વિથ આઈઝ, પાલ્પ્સ અને ટેન્ટેકલ્સ. હમણાં આપણે ફર્ધર ફોટો જોઈશું, એની અંદર હું તમને દરેક વસ્તુ બતાવીશ કે એનું હેડ એકદમ ડિસ્ટિંક્ટ છે, જેમાં આઈઝ, એના પાલ્પ્સ અને ટેન્ટેકલ્સ છે એ આવેલા છે. સીટે ન્યુમરસ ઓન લેટરલ પેરાપોડિયા, ઘણા બધા સીટે આવેલા છે અને પેરાપોડિયા છે એ લેટરલ સરફેસ ઉપર છે એ આવેલા છે. ક્લિટેલમ એબ્સન્ટ, એક કેરેક્ટરિસ્ટિક કહી શકીએ પોલીચીટા ક્લાસની કે એમાં ક્લિટેલમ છે એ એબ્સન્ટ છે, કારણ કે કકુન ફોર્મેશન એની અંદર નથી એટલા માટે ક્લિટેલમ નથી. સેક્સિસ છે એ સેપરેટ છે, મેલ ફિમેલ જુદા છે. ગોનાડ્સ ટેમ્પરરી એન્ડ ઇન મેની સેગમેન્ટ્સ, ટેમ્પરરી ગોનાડ છે ડેવલપ થાય છે અને ઘણા સેગમેન્ટ્સની અંદર છે જોવા મળે છે. અને જ્યારે લાર્વા પ્રેઝન્ટ, જ્યારે ડેવલપમેન્ટ ઇનડાયરેક્ટ હોય તો ટ્રોકોફોર લાર્વા છે એની અંદર પ્રેઝન્ટ છે. ફોટો આપણે નેરિસનો જોઈએ તો તમે જો અહીંયા એની આઈઝ છે, પછી એના ટેન્ટેકલ્સ છે, આ બધા પેરાપોડિયા, એની ઉપર ઘણા બધા હેર્સ છે એ વિઝિબલ છે. તો આ એનું એક્ઝામ્પલ છે. ક્લિયર? એના પછી સેકન્ડ ક્લાસ જોઈ લઈએ, ઓલિગોચીટા. અગેન ગ્રીક વર્ડ ઓલિગોઝ મીન્સ ફ્યુ, ચીટે મીન્સ હેર. મોસ્ટલી ટેરેસ્ટ્રીયલ, સમ ઇન ફ્રેશ વોટર. ઓલિગોચીટા મોસ્ટલી ટેરેસ્ટ્રીયલ એનિમલ્સ છે, અર્થવોર્મ, લુમ્બ્રિકસ જેવા એનિમલ્સ છે આની અંદર જોવા મળે છે. સેગમેન્ટેશન એઝ વેલ એઝ એક્સટર્નલ એઝ વેલ એઝ ઇન્ટરનલ. હેડ ઇનડિસ્ટિંક્ટ વિધાઉટ સેન્સરી ઓર્ગન્સ. પોલીચીટા ક્લાસની અંદર એનું હેડ ડિસ્ટિંક્ટ હતું વિથ પાલ્પ્સ, ટેન્ટેકલ્સ અને આઈઝ. આમાં હેડ છે એ ઇનડિસ્ટિંક્ટ છે, કોઈ જાતના સેન્સરી ઓર્ગન નથી. પેલા બધા ચીફલી મરીન છે, આ બધા મોસ્ટલી ટેરેસ્ટ્રીયલ છે. આ એના તફાવત છે, તમે જોઈતા જજો. સીટે ફ્યુ, એમ્બેડેડ ઇન સ્કિન, પેરાપોડિયા એબ્સન્ટ. પોલીચીટા ક્લાસની અંદર પેરાપોડિયા પ્રેઝન્ટ છે, જ્યારે આમાં પેરાપોડિયા એબ્સન્ટ છે. બહુ ફ્યુ એવા સીટે છે અને સ્કિનની અંદર એમ્બેડ થયેલા સીટે છે. ગ્લેન્ડ્યુલર ક્લિટેલમ પ્રેઝન્ટ છે ફોર કકુન ફોર્મેશન. કકુન ફોર્મેશન કરવા માટે ગ્લેન્ડ્યુલર ક્લિટેલમ છે એ પ્રેઝન્ટ છે. હર્માફ્રોડાઇટિક છે. ટેસ્ટિસ એન્ટેરિયર ટુ ઓવરી. ટેસ્ટિસ છે એ ઓવરી કરતા એન્ટેરિયર સરફેસ ઉપર આવેલું છે. મેલ ફિમેલ રિપ્રોડક્ટિવ ઓર્ગન કોઈ એક જ એનિમલની અંદર છે એ જોવા મળે છે, એટલા માટે હર્માફ્રોડાઇટિક એનિમલ છે. ફર્ટિલાઇઝેશન છે એ એક્સટર્નલ છે. ડેવલપમેન્ટ ડિરેક્ટ છે અને કોઈ જાતનું લાર્વલ સ્ટેજ છે આની અંદર જોવા મળતું નથી. એનું એક્ઝામ્પલ છે લુમ્બ્રિકસ છે. તમને આ જે પાર્ટ દેખાય છે એ એનું ક્લિટેલમ છે. તમને જે અહીંયા સેગમેન્ટ્સ દેખાય છે એ સેગમેન્ટ્સ જેમ બાર છે એઝ વેલ એઝ એ સેગમેન્ટેશન ઇનર સાઇડ પણ છે. અને અહીંયા તમે કઈ સાઈડ એનું હેડ છે એ કોઈ ડિસ્ટિંક્ટ એનું હેડ નથી. જેમ આપણે નેરિસમાં જોયું કે એકદમ ડિસ્ટિંક્ટ હેડ, એના પાલ્સ, એના પોડિયા, એની આઈઝ દેખાતી હતી, એમ લુમ્બ્રિકસમાં એનું હેડ ક્યાંય ડિસ્ટિંક્ટ દેખાતું નથી. આ બે અલગ અલગ કેરેક્ટરિસ્ટિક છે. ત્રીજો ક્લાસ આપણે જોઈ લઈએ, હિરુડિનિયા. લેટિન વર્ડ છે હિરુડો, જેનો મીનિંગ થાય છે લીચ. હિરુડિન નામના મટીરિયલનું સિક્રેટ કરે છે જે બ્લડને જામવા નહીં દે. ફ્રેશ વોટર, મરીન ઓર ટેરેસ્ટ્રીયલ. ફ્રેશ વોટરમાં બી જોવા મળે છે, મરીન વોટરમાં બી જોવા મળે છે અને ટેરેસ્ટ્રીયલ લીચીસ પણ જોવા મળે છે. જનરલી એક્ટોપેરાસાઇટ્સ છે. જનરલી બધા એનિમલ છે એક્ટોપેરાસાઇટ્સ છે. બ્લડ સકિંગ ઓર કાર્નિવોરસ અને સેંગ્વિવોરસ કહી શકીએ છીએ, કારણ કે બ્લડ સકિંગ એક્ટોપેરાસાઇટ્સ છે. બોડી વિથ ફિક્સ્ડ નંબર ઓફ સેગમેન્ટ્સ, ઈચ સેગમેન્ટ સબડિવાઇડેડ એક્સટર્નલી ઇન્ટુ એન્યુલી. બોડી છે એ ફિક્સ સેગમેન્ટની અંદર ડિવાઈડ થયેલું છે અને દરેક બોડીનું સેગમેન્ટ છે એ એક્સટર્નલી એન્યુલઈમાં ડિવાઈડ થયેલું છે. સેગમેન્ટેશન એક્સટર્નલ વિધાઉટ ઇન્ટરનલ સેપ્ટા. સેગમેન્ટેશન છે એ ઓનલી એક્સટર્નલ છે, ઇન્ટરનલ કોઈ સેપ્ટા છે એ જોવા નહીં મળે. પેરાપોડિયા અને સીટે છે એ આની અંદર એબ્સન્ટ છે. પેરાપોડિયા કે સીટે છે એ
લીચીસની અંદર નહીં જોવા મળે. બોથ એન્ટેરિયર એન્ડ પોસ્ટિરિયર એન્ડ્સ ઓફ બોડી વિથ સકર્સ. બોડીનો એન્ટેરિયર એન્ડ અને પોસ્ટિરિયર એન્ડ બે સાઇડ્સ છે એ સકર્સ આવેલા છે. Coelom much reduced due to its filling by potrodial tissue and forms hemocoelomic sinus. Hemocoelomic sinuses. એક્ટોપેરાસાઇટ્સ છે બ્લડ સકિંગ સેંગ્વિવોરસ એનિમલ છે, તો એની સિલોમ છે એની અંદર બોટ્રિડિયલ ટિશ્યુ અને હિમોસિલોમિક બ્લડ ભરવા માટે જે સિલોમ આવેલું છે, જે સાઇનસ આવેલું છે, એનાથી જનરલી આખી સિલોમ છે રિડ્યુસ થયેલી છે. હર્માફ્રોડાઇટિક એનિમલ છે વિથ 1 મેલ એન્ડ 1 ફિમેલ ગોનોફોર. એક મેલ અને એક ફિમેલ ગોનોફોર આવેલું છે અને ફર્ટિલાઇઝેશન છે એ ઇન્ટરનલ છે. ડેવલપમેન્ટ ઇન કકુન્સ ડાયરેક્ટ વિધાઉટ લાર્વલ સ્ટેજ. કોઈ ડેવલપમેન્ટ એનું ડાયરેક્ટ ડેવલપમેન્ટ કકુનમાં થશે અને ડાયરેક્ટ ડેવલપમેન્ટ છે કોઈ જાતનું લાર્વલ સ્ટેજ છે હિરુડીનિયાની અંદર નહીં જોવા મળે. પોન્ટોબડેલા એનું એક્ઝામ્પલ છે મરીન લીચ જેને આપણે કહીએ છીએ. તમને સકર્સ અહીંયા અને અહીંયા બે સરફેસ ઉપર સકર્સ, એની એન્ટેરિયર અને પોસ્ટિરિયર બે સાઇડ્સ ઉપર સોકર શેપના રકાબી શેપના સકર્સ છે એ જોવા મળે છે, જેના થ્રુ એ કોઈ એનિમલની સરફેસ ઉપર ચોટીને ત્યાંથી બ્લડ સક છે એ કરે. પોન્ટોબડેલા એનિમલ છે પોન્ટોબડેલા. ચોથો ક્લાસ જોઈ લઈએ. આર્કી એનેલિડા. આર્કી મીન્સ ફર્સ્ટ. About 1 dozen genera of small marine worms of unknown affinities. Segmentation chiefly internal, no parapodia and setae. Sex is usually separate, usually trochophore larva, Tynophilus અને Potrodrulus. સેગમેન્ટેશન છે એ ઇન્ટરનલ સેગમેન્ટેશન છે, એક્સટર્નલ કોઈ જાતનું સેગમેન્ટેશન નહીં જોવા મળે. ઘણી બધી જેનેરા છે જે બહુ નાનકડી જેનેરા છે, સ્મોલ લખવાને બદલે સ્મેલ લખાઈ ગયું છે, સોરી ફોર ધેટ. ઘણી બધી સ્મોલ જેનેરા છે. મરીન વોર્મ્સની અંદર ઘણી બધી એફિનિટીઝ જે અનનોન એની એફિનિટીઝ છે એવા મરીન વોર્મ્સ આવેલા છે. પેરાપોડિયા અને સીટે નથી. સેક્સિસ જનરલી સેપરેટ છે અને ટ્રોકોફોર લાર્વા જેની અંદર જોવા મળે છે આ ડાયનોફિલસ એનિમલ છે. ક્લાસિફિકેશન ચાર્ટ. SYBSE ના સ્ટુડન્ટ્સ જે છે એ ક્લાસ હિરુડીનિયા સુધીનું ક્લાસિફિકેશન અને પોન્ટોબડેલા સુધીના એક્ઝામ્પલ્સ છે એ રાખે. ફર્ધર જે છે એ બધું TYBSE ના સ્ટુડન્ટ્સ માટે છે. ક્લિયર? ક્લાસિફિકેશન ચાર્ટ ઓફ એનિમિલા. એનેલિડા. ફાઇલમ એનેલિડા 4 ક્લાસીસ છે. પોલીચીટા, ઓલિગોચીટા, હિરુડીનિયા એન્ડ આર્કી એનેલિડા. પોલીચીટાના 2 સબ ક્લાસીસ છે, ઇરેન્શિયા and સેડેન્ટેરિયા. ઇરેન્શિયાનું એક્ઝામ્પલ છે નેરિસ અને સેડેન્ટેરિયાનું એક્ઝામ્પલ છે ચિટોપ્ટેરસ. ઇરેન્શિયા અને સેડેન્ટેરિયાના કેરેક્ટર જોઈએ તો ઇરેન્શિયા છે એ ફ્રી સ્વિમિંગ, ક્રાઉલિંગ, બરોઈંગ, ટ્યુબ ડ્વેલિંગ એન્ડ પ્રિડેટરી પોલિચિડ્સ છે, જ્યારે સેડેન્ટેરિયા છે એ સેડેન્ટરી પોલિચિડ્સ, લિવિંગ ઇન બરોઝ અને ટ્યુબ્સ. આ છે ઇરેન્શિયા છે એ ફ્રી લિવિંગ છે, જ્યારે સેડેન્ટેરિયા છે એ સેડેન્ટરી પોલિચિડ્સ છે. બરોઝ અને ટ્યુબ્સની અંદર એ છે, જ્યારે પેલું ક્રાઉલિંગ, બરોઈંગ અને ટ્યુબ ડ્વેલિંગ એનિમલ છે. બેના એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈ લઈએ, નેરિસ અને ચિટોપ્ટેરસ. નેરિસ છે સેગમેન્ટેશન ન્યુમેરસ એન્ડ સિમિલર એક્સેપ્ટ ફોર હેડ અને એનાલ રીજન, જ્યારે બોડી સેડેન્ટેરિયાનું બોડી છે એ મેડઅપ ઓફ 2 or more regions with dissimilar segments and parapodia. ઇરેન્શિયાના એનિમલનું સેગમેન્ટેશન છે એ ચીફલી રેગ્યુલર છે, જ્યારે સેડેન્ટેરિયાના એનિમલનું બોડી ડિવિઝન છે, સેગમેન્ટેશન છે એ રેગ્યુલરલી નથી, ડિસિમિલર સેગમેન્ટેશન છે એ જોવા મળે છે. એના પછીના ક્લાસ ઉપર આપણે જમ્પ કરીએ તો ઓલિગોચીટા. એના 2 ઓર્ડર છે, પ્લેસિયોપોરા અને ઓફિસોપોરા. પ્લેસિયોપોરાનું એક્ઝામ્પલ છે ટ્યુબીફેક્સ અને ઓફિસોપોરાનું એક્ઝામ્પલ છે લુમ્બ્રિકસ, વન ઓફ ધ સ્પીસીઝ ઓફ અર્થવોર્મ્સ. ટ્યુબીફેક્સ છે એ બી એક અર્થવોર્મ જેવી જ નાનકડી સ્પીસીઝ છે. જનરલી ફિશીઝને છે એ ટ્યુબીફેક્સ ફૂડ તરીકે આપવામાં આવે છે. પ્રાઇવેટ એક્વેરિયમ્સ છે એની અંદર ટ્યુબીફેક્સ છે એનો લાર્જ અમાઉન્ટમાં ફિશ ફીડ તરીકે યુઝ થાય છે. ઓર્ડર હિરુડીનિયા, ક્લાસ હિરુડીનિયા, એનો ઓર્ડર એકેન્થોપડેલિડા જેનું એક્ઝામ્પલ છે એકેન્થોપડેલા. સેકન્ડ છે રિંકોપડેલિડા જેનું એક્ઝામ્પલ છે પોન્ડોપડેલા અને થર્ડ ઓર્ડર છે ગ્નેથોપડેલિડા જેનું એક્ઝામ્પલ છે હિરુડો. અને ક્લાસ આર્કી એનેલિડા જેના એક્ઝામ્પલ છે ડાયનોફેલસ અને પોટ્રોડ્રુલસ. આપણા સિલેબસની અંદર નેરિસ, ચિટોપ્ટેરસ, ટ્યુબીફેક્સ,
એકેન્થોપ્ડેલા, પોન્ડોપ્ડેલા અને હિરુડો. આટલા એક્ઝામ્પલ છે એ સ્ટડી કરવાના છે. એ સિવાયના તમને લોકોને નોલેજ માટે મેં આપ્યા છે. હવે આપણે પ્રેક્ટિકલની અંદર જેમ આપણે ફોટોઝ જોતા જઈએ એમ એક એક એનિમલ અને એક ફોટોઝ અને એની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે જોતા જઈએ. જો નેરીઝનો ફોટો છે, તમને એનું ડિસ્ટિંક્ટ હેડ, પછી પેરાપોડિયા, એના પાલ્પ્સ અને એના ટેન્ટેકલ્સ અને આઈઝ બહુ ક્લિયરલી વિઝિબલ છે. પોલીચીટાનું એનિમલ છે, એક જ સેગમેન્ટમાંથી અલગ અલગ સેગમેન્ટ જેમ બહાર છે એ જ સેગમેન્ટ છે એ ઇન્ટરનલ સેગમેન્ટેશન પણ નેરીઝની અંદર છે એ બહુ ક્લિયરલી વિઝિબલ છે. નેક્સ્ટ છે ચિટોપ્ટેરસ, જેનું સેડેન્ટેરિયાનું એનિમલ છે. સેગમેન્ટેશન છે એ બહુ જુદું સેગમેન્ટેશન છે, બહુ ક્લિયરલી વિઝિબલ છે તમને અહીંયા. થર્ડ એક્ઝામ્પલ છે ટ્યુબીફેક્સ. મેં તમને જેમ કીધું એમ એકદમ સ્મોલ છે, એ અર્થવોર્મ જેવું જ દેખાય છે પણ એકદમ સ્મોલ એનિમલ છે. ઘણા બધા બલ્કની અંદર જોવા મળે છે. ફિશ ફીડ તરીકે ટ્યુબીફેક્સ છે જનરલી યુઝ કરવામાં આવે છે એક્વેરિયમની અંદર. એનો એક વિડીયો છે બહુ સરસ, એની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે. યુ ઓલ કેન સી ધેટ. પછી ફોર્થ એક્ઝામ્પલ છે એકેન્થોપ્ડેલિડા. લીચ છે, સેંગ્વિવોરસ એનિમલ છે, લીચની એક સ્પીસીસ છે. બ્લડ સકિંગ એનિમલ છે. બે સાઈડ તમને સકર છે, ઇન્ટેરિયર અને પોસ્ટિરિયર સકર બહુ ક્લિયરલી છે એવા વિઝિબલ છે. આ એક એનિમલની બોડી સરફેસ ઉપર અટેચ થયેલું છે અને બ્લડ સક છે એ કરે છે. પછી પાંચમું એક્ઝામ્પલ છે પોન્ડોપ્ડેલા. મરીન લીચ છે. તમને એના બોડી ઉપર ઘણા બધા સેગમેન્ટ છે જોવા મળે છે. ઓનલી એક્સટર્નલ સેગમેન્ટેશન છે, કોઈ જાતનું ઇનર સેગમેન્ટેશન છે નહીં જોવા મળે. એન્ટેરિયર અને પોસ્ટિરિયર સકર છે બોથ વિઝિબલ છે. છઠ્ઠું એક્ઝામ્પલ છે હિરુડો, જનરલ ટેરેસ્ટ્રીયલ લીચ, મેડિસિનલ લીચ તરીકે જેનો આપણે યુઝ કરીએ છીએ. એન્ટેરિયર અને પોસ્ટિરિયર સકર છે. જનરલી આવો એક ઘાવ આપે છે બોડી ઉપર અને ત્યાંથી બ્લડ છે સક કરે છે. એન્ટેરિયર અને પોસ્ટિરિયર સકર છે, હેડ અને એનો પોસ્ટિરિયર સકર. ફર્ધર તમારે ટાઈપ સ્ટડી SYBSE ના સ્ટુડન્ટ્સને ભણવાની આવશે, થી તમે એનું એક્સટર્નલ સેગમેન્ટેશન છે જોઈ શકો છો, બહુ ક્લિયરલી વિઝિબલ છે. Now you all have to do some homeworks. Today's topic is over here and now to do some assignment works and homework. So homework માં write down the general characteristics of phylum Coelenterata, Platyhelminthes, Aschelminthes and Annelida. ચાર ફાઇલમના જનરલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે તમારા ઓન રાઇટિંગમાં અને તમારી રીતે લખવાના છે. કોપી પેસ્ટ નહીં ચલાવવામાં આવે.
Write down the systematic position up to order of any 20 examples that we have studied. આપણે જે અત્યાર સુધી ચાર ફાઇલમના દરેક ફાઇલમ પછી હું તમને એક્ઝામ્પલ ભણાવું છું તો એમાંથી કોઈ પણ 20 આ ચારમાંથી 20 તો આરામથી થઈ જશે. કોઈ બી 20 એક્ઝામ્પલ છે તમારે અપ ટુ ઓર્ડર સુધી એની સિસ્ટમેટિક પોઝિશન લખવાની છે. ક્લાસિફિકેશન ચાર્ટ ઓફ અબોવ મેન્શન્ડ ફોર ફાઇલમ અપ ટુ ઓર્ડર. ચાર ફાઇલમનો ક્લાસિફિકેશન ચાર્ટ છે એ લખવાનો છે. અને રાઇટ ડાઉન ઇન યોર ઓન હેન્ડરાઇટિંગ એન્ડ સબમિટિંગ બાય ગૂગલ ક્લાસરૂમ અસાઇનમેન્ટ. ગૂગલ ક્લાસરૂમમાં અસાઇનમેન્ટ હું મૂકી દઈશ, એની અંદર તમારે સબમિટ કરવાનું છે અને પોતાના હેન્ડરાઇટિંગમાં લખવાનું છે. સબમિટ ધીસ વર્ક બિફોર સન્ડે 5 PM. રવિવારના 5 વાગ્યા પહેલા હોમવર્ક અને અસાઇનમેન્ટ. હોમવર્ક અસાઇનમેન્ટ બે એક જ છે. 5 સાંજે પહેલા તમારે લોકોએ સબમિટ કરી દેવાનું છે. ડુ નોટ સબમિટિંગ આફ્ટર 5 PM. 5 વાગ્યા પછી કોઈ જાતનું સબમિશન હું નહીં ચલાવું. 5 વાગ્યા પહેલા સબમિટ કરવાનું છે. Clear? Now today's topic is over here. If you have any questions, ask me into comment boxes and through the Google Classroom and through the doubt solving sessions arranging soon in next weeks. So if you like to watch my video tutorial, like the video, share the video and subscribe my channel Incredible Biology and hit that bell icon so you never miss an update from Incredible Biology. So stay tuned at Incredible Biology and stay learned at your homes. Thank you. Stay home, stay safe and learn online.